जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु स्वागत चढ़ाऊँ। दर्शक बंधु आपणकर कर्कट राशि कि आपण जानिया पई चाहूचंती इंग्राजी मास अगस्ट मास 2026 मसीहा आपणक पई केमिति रहिबो। कर्कट राशि पई आर्थिक स्थिति, कर्मक्षेत्र, संतानगत स्थिति, विद्यार्थींकर विद्यार्थीगत जीवन बा विद्याजनित स्थिति, दाम्पत्य जीवन, वाणिज्य व्यवसाय करुवा व्यक्ति विशेषकर आर्थिक स्थिति, वाणिज्यिक जीवन केमिति रहिबो से संपर्क में जानिया पई चाहूचंती कि किछि बाधा विघ्न अच्छी के मासरे ताको जानिया पई चाहूचंती कि ताहले ए भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत आपण देखंतु। भिडियोटी को भल लागिले निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करंतु, भिडियोटी को सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन को ऑन करंतु। दर्शक बंधु कर्कट राशि व्यक्ति विशेषकर जदि आमे प्रथमे ग्रहमान स्थिति को देखा ताहले आपणकर मास आरंभ देखिए जी कि बृहस्पति आपणकर राशि अच्छा एवं सारा मास मध्य रहिबे। रवि 1 तारिख रु आप देखिए 17 तारिख पर्यंत आपणकर राशि कर्कट रहिबे एवं 17 तारिख ठारू रवि द्वितीय स्थान स्वगृही धन स्थान को निज राशि को सिंह राशि को चलन हे। से भाव में बुध मास आरंभ द्वादश अच्छा 5 तारिख पर ठारू बुध आपण राशि को आगमन करेंगे एवं द्वादश अधिपति तृतीयाधिपति राशि रे रवि बृहस्पति सहित युक्त हेबे। शुक्र जी कि सिंह अच्छा मात्र 1 तारिख ठारू मास आरंभ पहला प्राय मासर शेष पर्यंत तृतीय राशि कन्या राशि निचस्थ रहिबे। साधारणतः जो माने कर्कट राशि से माने होचंती परोपकारी। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष देखिए मेलापी बहुत स्वाभिमानी, तांको किछि किछि बाधिला भलिया कथा कहले बा तांको इंगित करी कथा कहले जमा भल लागे ना। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष खुला स्वभाव खोला बही समस्त सहित मिसीजे एवं समस्त सहित मिलमिशी चलिए। पेटर कौन कथा पचई पारे रखिपारे अन्य मान पाखे परिप्रकाश करदे। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष अन्यर माइंड को स्टडी करिवारे मास्टर, कारण चंद्र होचंती राशियाधिपति मनकारक। अन्य जनक मनरे कौन चली नहीं से कौन भावुची कौन ता मन चिंता रही देखु देखु ये परिप्रकाश कर पारती। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष विशेषकर महिला माने अन्यर मन कथा बुझीपारती। गृहिणी माने स्वामींकर कथा बा जीवन साथीर कथा बुझीपारती। पिलामान कथा मनरे कौन अच्छी से जानीपारती। तेबे कर्कट राशि विगत मास गुड़िक देखिए बहुत समस्यापूर्ण रहा। आर्थिक स्थिति आपंकर समस्या रहा, शारीरिक स्वास्थ्यगत समस्या रहा। तेबे ए मासरे प्रथमे आम जानिबा हेल्थ रिलेटेड किसी इश्यू अच्छी कि स्वास्थ्यगत किसी समस्या अच्छी कि ता आपंकर स्वास्थ्यगत स्थिति केमिति रहिबो मोटामोटी ए मास प्रथमे शारीरिक स्थिति संपर्क में जानिबा। कर्कट राशि व्यक्ति जो देखा लग्न रे रवि बृहस्पति संयोग ये बहुत भल रही। पूर्व मास गुड़िक जो हेल्थ इश्यू थिला मोटामोटी आपंकर हेल्थ इश्यू दूरीभूत हो। जहाँ भी आप स्वास्थ्यगत समस्या थिला मोटामोटी ता दूरीभूत हो। हेल्थ आपंकर भल रहिबो। ए मासरे आपण मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति करेंगे, दूर यात्रा करेंगे, नुआ बंधुं सहित संपर्क स्थापन हो। आपणकर बहुत पुरातन बंधुं सहित आप साक्षात हो। आपणकर पितामाता सहित आप साक्षात करेंगे, पितामाता मन नहीं चलिए, पितामाता ठारू किसी कृपा आशीष प्राप्ति करेंगे। एवं ए मासरे आपण पितामाता घर को यात्रा करवा बा पितामाता भाई भौणी सहित मिसबार गोटे सुजोग पाइबे। तेबे जदि आमे देखिबा स्वास्थ्य मोटामोटी भल रहिबो, आत्मविश्वास आपनकर बढ़िबो। पूर्व जो मन आपनकर चंचल होउतला, मन भीतर आशा आशंका द्वंद्व थिला से द्वंद्व सब दूरीभूत हेबो, एंजाइटी दूरीभूत हेबो। केवल थंडा जनित समस्या टी देखा दे पारे, मांसपेशी टी जंत्रणा बा मसल पेन एवं जो मानकर थायराइड रिलेटेड इश्यू अच्छी थायराइडगत समस्या टी बढ़ी जाई पारे बा थायराइड लेवल टी बढ़ी पारे। ओवरऑल हेल्थ इश्यू आपनकर रहिबो नाही, मोटामोटी स्वास्थ्य भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आर्थिक स्थिति कर्कट राशि व्यक्तिंकर केमिति रहिबो। आपनको दुईटी बड़ आर्थिक लाभ होइबो ए मासरे, जोटा कि बहुत भल कथा। समस्त भी चाहती जे भल 2 पैसा मिलू, दुईटी बड़ धरणर अर्थ लाभ होइबो। अचानक भाव में कौन सी व्यक्ति बा व्यवसाय करथिले कौन सी क्लाइंट को ठारू आपण गोटे भल ऑर्डर पाइबे, गोटे गुड ऑर्डर आपको मिलिबो, ऑर्डर बुक करिवे एवं सेतिर भल बेनिफिटेड हेबे। 1 तारिख रु 12 तारिख मध्य आपड़ देखिए सालारी तो पाइबे, ता सहित किसी शेयर मार्केट आपको प्रॉफिटेबल स्थिति आसीपे। शेयर मार्केट किसी
ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାକ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ବା ସେ ଫେରସ୍ତ ରହୁନଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିଛି ରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମ୍ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲିଂରୁ କମିଶନ ଆକାରରେ କିଛି ପଇସା ପାଇବେ ବା ନିଜର ପିତାଙ୍କର ବା ନିଜର ବହୁ ଦିନର ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବିକ୍ରୟ ହେବ। କିଛି ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଘରର ବିଜୁଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ ବା ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବା ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ପରିବାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଯଦ୍ୟପି ଶୁକ୍ର ନୀଚ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ରବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ନୀଚ ଥିବାରୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଜବ୍ରେ ବା ପରିବାର ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ପିତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ ବା ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ବା କର୍ମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକରି କିଛି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏଭଳି ସଂଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ନୂତନ ଜମି ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଘରର କିଛି କାମ କରିବା, ଏକତାଲା ଥିଲେ ଦିତାଲା କରିବା, ଘର ରିପେୟାରିଂ କରିବା, କଲର କରିବା ଏଭଳି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବାଦ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଗତ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାସଟି ଭଲ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ, ଟିକେ ବଦ୍ରାଗୀ ରହିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ ନାହିଁ, ପାଠ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବଡ଼ ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କର କୌଣସି ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ସାନ ପିଲାଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଲଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର, ଜ୍ୱର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଧିକ ହେବେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଉ ଏକ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଘରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଟାଚ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ, ଏ ମାସଟି କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଚାକିରି ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଡିଲ୍ ହେବ, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ବା ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ସେଲ୍ସ ମାର୍କେଟିଂରେ ଯଦି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଜବ୍ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ମାସର 17 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ନେଇକରି ଆପଣ ମାସରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାହୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଭାବ ଜାତ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକରି ଡାଉଟଫୁଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ
ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବା କିଛି ଇଗୋ ପାଇଁକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ ବା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ, ଏ ମାସ ବିଶେଷ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଭି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ କରୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ମାସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଲସେସ୍ ବଢ଼ିବ। ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜର କୌଣସି ମେସିନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସହକର୍ମୀ ବା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ବା ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ପିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା, ଅଧିକ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଯିବା, ଘରକୁ ଯାଇ ନ ଫେରିବା, ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବା ବିଜନେସ୍ରେ ଲସେସ୍ ହୋଇପାରେ, ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ଏବଂ ଭୋଗ ଦେଇ ସୋମବାର ଠାରୁ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଲାଭ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆମେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରି, ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କରି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣାରେ ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ଗୋତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନାମ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣାରେ ପଠାଇ ପାରିବୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଜାତକ ସମ୍ପର୍କରେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରର ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜାତକକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଭେଟିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟିପାରିବେ, ଯାହାକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଲାଗି ମୋର ଚେମ୍ବର। ଆପଣ ୱାକେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାଲିକିରି ଆସିପାରିବେ। ବା ରସୁଲଗଡ଼ କଳ୍ପନା ଯେଉଁ କଟକ ରୋଡ଼ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକ ରୋଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଆପଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚଲାବାଟ, ପୁରା ଚଲାବାଟ NHକୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଆସିକି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନେଇ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।